ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਾਰਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ तमाम ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ तमाम ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, यूरिया भी पा रहे हैं, DAP भी पा रहे हैं, स्प्रेवा भी कर रहे हैं, खर्चे साढ़े डबल ट्रिपल ने, लेकिन पैदावार उस लैवल की नहीं मिलती सर। जेडे साढ़े ज़रूरी माहिरीन ने उन्होंने ज़मीन को 4 हिस्से तकसीम किया। कोई भी ज़मीन की पहली है या कोई उन्होंने 4 हिस्से तकसीम किया जाता है। पहला तरीका जोड़ा है वो है हवा। हवा सारे को पता है, सारे किसान भरावां नूं पता है कि हवा जिहड़ी है वो कुदरती है। उस तो बाद पानी, उस तो बाद आ जाता है तुहाडा जिहड़ा ह्यूमस। चौथे नंबर ते तुहाडे मादनी अजजा। पानी की भी किल्लत कई जगह ते काफ़ी है, कई जगह ते नहीं है। कुछ ज़मीन के अंदर ही पानी है जिहड़ा कुदरती तौर पर फसलों को मुयसर हो जाता है। ह्यूमस जिहड़ा है, ह्यूमस की चीज़ है? ह्यूमस वो चीज़ है, यह कुदरती खाद है। कोई जानवर मर जाता है, पौधे गल सड़ जाते हैं, वो जमीन शामिल हो जाते हैं, की होंदा है वो खाद की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह जानवर ने कोई मर जाता है, लोग पैलियां छोड़ जाते हैं, वो उत्थे पिया पिया जमीन का हिस्सा बन जाता है, वो खाद बन जाती, वो कुदरती खाद होती है। कुछ जरसूमे होंगे ने, जरासीम होंगे ने जिहड़े जमीन वास्ते भी जरूरी होंगे। चौथे नंबर पर तुहाडे ने मादनी अजजा, जिहदी साडी फसलों को बहुत ही जरूरत है। साढ़े जो तक मादनी अजजा नहीं पूरे होंगे उदों तक ना असी पैदावार उनकी लै सकते हैं जी असी चाहते हैं। मादनी अजरा किहड़े किहड़े ने? 17 मादनी अजजा ने, जिहदे विचों 4 जिहड़े ने वो बड़े मादनी अजजा ने जिन्हां दी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। जिहड़े असी अपनी फसलों को नहीं पाते तो उहदे नाल की होएगा, साडी पैदावार घट जाएगी, साडी ज़मीन खराब हो जाएगी। उस तो बाद जिहड़े 17 नामे दूसरे अजजा ने वो जिहड़े ने वो भी बहुत जरूरी ने, लेकिन सब तो अहमियत के हामिल जिहड़े साडे ज़री अपना माहिरीन कहते हैं वो 4 हैं। उहदे विच एक तो आ जाता है फास्फोरस, दूसरे नंबर पर आ जाती है पोटाश, तीसरे नंबर पर तुहाडी सल्फर, चौथे नंबर पर नाइट्रोजन। फास्फोरस सारे भरावां नूं पता होएगा कि फास्फोरस की चीज़ है, जिन्होंने तुसीं सारे DAP ये पाकिस्तान के साढ़े तकरीबन कोई 3 सोर्स ने। वैसे तो 4 सोर्स ने, लेकिन अवेलेबल जी सानू है वो 3 सोर्स से, एक DAP, एक नाइट्रोफास, एक SSP। DAP सारे को पता है की काम करती है DAP, कोई भरा दस देना सर ठीक आने जी, इन्ना पता ही कौन नहीं जी। DAP है जी फलों को ताकत देती है, आखिरी दम तक पौधे को तुहाना रखती है। असीं देश देन नाल पाई भी अगे पता नहीं की करती है। साडा एक सैमीनार सी, उहदे विच ना इसी तरह सवाल किया गया किसान भरावां नूं कि तुसीं जे तकरीबन काफ़ी अरसे तो ला रहे हो DAP इस्तेमाल कर रहे हो, तुहानूं 20-25 साल 30 साल हो गए हैं, दसो DAP क्यों करती है? तो एक बंदा उठ के आंदा है DAP सिर्फ दिल में तसल्ली देती है, बस वो असीं पा लईए, असीं मुतमिन हो जाइए। तो सानू देखो भी असी सिर्फ इस इलाके की गल नहीं करते, साढ़े माशाल्लाह काफ़ी हाई लैवल के भी सैमीनार होए हैं, काफ़ी असीं सैमीनार किए हैं, किसान हज़रात नाल मिले ने। साडी जिहड़ी किसान की अक्सरीयत है ना वो पढ़ी लिखी नहीं है। जे अगर उन्होंने जनरेशन पढ़ लिख जाती है, उन्होंने बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो वो इस फील्ड नहीं आते, वो दूसरी फील्ड जोड़े ना वो चले जाते हैं। जिस वजह तो की है कि साढ़े किसान भाई का जो तजर्बात ने या उन्होंने मालूमात महदूद हो गई है। हुण काफ़ी लोगों को तो यह पता ही नहीं ना DAP करती की है। वो की करते हैं, यार फसल ला ली, जमीन तैयार हो गई, ठीक है जी, DAP पा ली, दो बोरियां जनाब DAP की पा लियाँ, एक पा ली, वो मुतमिन हो जाते हैं, लो जी हुण साडी फसल माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। DAP यह नहीं असीं कहते कि ज़रूरी नहीं, DAP ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसकी ज़्यादती नुकसानदेह। कोई भी चीज़ है दुनिया दे विच कुदरत ने यह चीज़ बनाई है कि लिमिट बनाई है हर चीज़ की। घट पाओगे तो भी उसका नुकसान है, या वो चीज़ तुसीं घट इस्तेमाल करोगे तो भी उसका नुकसान है, वध तो मतलब हद तो ज़्यादा उसका इस्तेमाल करोगे तो नुकसानदेह। इसी तरह DAP भी यही काम करती पई है। असी लोग
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾਓ, ਡੀਏਪੀ ਪਾਓ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਡੀਏਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਮਕੀਆਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕੀਆਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਮਕ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਮਕ ਹੱਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਮਕ ਹੱਲ ਪਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਕੀਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕੀਆਤ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਰੇਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਮੱਲੜ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਕਮ ਖਰਚੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਏ ਦਿਨ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਛੱਡਦਾ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਇਸ ਨਮਕੀਆਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਪੀਐਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗੋਂਦਰਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟਰ ਲਾਣੇ ਸਨ। 2 ਪੈਲੀਆਂ ਸਨ, ਮਟਰ ਮਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਟਾਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਇਆ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਏਬ ਭਾਈ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ 2 ਪੈਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਪੈਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਤੇ 2 ਪੈਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ 8.5 ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 7.5 ਤੱਕ ਹੱਦ। 7.5 ਤੋਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝੋ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ 8.5 ਸੀ। ਉਸ ਨਮਕੀਆਤ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਏਪੀ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4.5% ਡੀਏਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਲਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਡੀਏਪੀ ਦਾ 1 ਤੋੜਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, 2 ਪਾ ਦੇਣਗੇ, 1.5 ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਧਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡੀਏਪੀ ਨੇ? ਉਸ ਡੀਏਪੀ ਨੇ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, 60% ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ।
ਨਮਕੀਆਤ ਵਧਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਝਾੜ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਮਕੀਆਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼। ਪੋਟਾਸ਼ 64% ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਸਲ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ 64% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਨਮਕੀਆਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਨਮਕੀਆਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਵਧਾ ਦੇਣੀ। ਤੋ ਇਸ ਨਮਕੀਆਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਨਮਕੀਆਤ ਵਧਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡੀਏਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਲੈਂਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ, ਨਮਕੀਆਤ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 8.5 ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 8.5 ਇਹ ਜੋ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੋ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਖਾ ਲਓਗੇ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਨਮਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਫਿਰ 5 ਡੀਏਪੀ ਸੁੱਟੋ ਜੀ, ਡੀਏਪੀ ਸੁੱਟੋ। ਇਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡੀਏਪੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 4.5 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਨਮਕੀਆਤ ਹੈ ਪੀਐਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੀਏਪੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡੀਏਪੀ ਤੋਂ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੌਰਨ, ਐਸਐਸਪੀਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੌਰਨ। ਇੱਕ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੌਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਡੀਏਪੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਡੀਏਪੀ ਪਾਏ ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਾਓ ਨਾ ਚਾਰ ਬਣੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣੀ। ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪ ਨੰਬਰ 133 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨੇੜੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਡੀਏਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਇਆ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਜੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਡੀਏਪੀ ਸੁੱਟਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਚਲੋ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਮਸਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਯਾਰ ਫਲਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਫਲਾਣੀ ਜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੈਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ। ਬੈਰੂਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਸਾਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੀਜ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ DAP ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਸਪਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਬੀਜ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਦਾ ਪੈਕਟ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਬੀਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਖਾਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ, DAP ਹੈ ਜਾਂ FFC ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਸ ਬੀਜ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੀਜ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ, 2-2 ਇੰਚ ਦਾ ਜਾਂ 2-2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ 4-4 ਹਿੱਸੇ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਪਰੇਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਨਟੀਵੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਇਨੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਬਚਦੇ ਹੋਣ ਫੜਾ ਚੰਗੇ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਕੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਛੱਡਣਗੇ, ਟੋਕੇ ਵਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੁੱਢੇ ਘਰਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਕੋਈ 40 ਪਿੰਡ ਨੇ, 4 ਪੈ ਬੁੱਢੇ ਘਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, 40 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 15, ਬੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ 40 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10, 20 ਜਾਂ 15 ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਾਈਡ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੀਜ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਤੇ ਕਾਂ ਗਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਤੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਾਹਦੀ ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਲੋਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ। 80% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੋਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਛਟਾ ਮਾਰੋ ਬੀਜ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਤੇ ਚਲਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ? ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਲਾ ਕੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਪਰੇਵਾਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। 100 ਅਸੀਂ 104 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਖਾ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਖਾਦ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੱਜਨੇ ਆ, ਬਾਜੀ ਲਾਓ ਟੀਕੇ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਓ, ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਖਾਂਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਂਸੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਬੁਖਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਣੀ, ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਰ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਭੇਜੋ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਕਰਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਵੇਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਇਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪਰੇਅ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਿਟੀਵੋ ਲਾਓ, ਨਾਲ ਨਿਟੀਵੋ ਤੇ ਬਾਇਓਸ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਸੇਲ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 100 ਤੋੜੇ 200 ਤੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਈਏ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੋਟਾਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡੀਏਪੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਬત્ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਬਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਮਾਰਦੀ ਕੀੜੀ ਮਕਈ ਨੂੰ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸੁੰਡਾ ਤੇ ਹਰੀ ਸੁੰਡੀ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੀ ਏਡੀ ਬਰੀਕ ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਮਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ 2400 ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਹੈ ਮਕਈ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੀੜੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਲੱਗ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ ਮੁਸਤਕਿਲ। ਸਰ ਜੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਰਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਨਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ। ਇੰਜੇ ਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਏ ਹੀ ਨਾ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਓਏ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਛੱਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਨੇ ਜਾਨ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਇਆ ਖਾਦ ਸਪਰੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਇਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਪਰੇ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕੀੜੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਪਰੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀੜਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਲਾਓ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕੀੜਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਇਹ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੀਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਕਾਲਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਕੀੜਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੀੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਮਕਿਆਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ pH ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ pH। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜੜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾ ਵੀ ਖਾਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ ਤੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਮਕਿਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਨਮਕਿਆਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨਮਕਿਆਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਲਫਰ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਕਿਆਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਮਕਿਆਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਮਕਿਆਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬਾਇਓ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਸੀਟਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਸਲਫਰ ਵੀ। ਸਲਫਰ 50% ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਸਲਫਰ ਦੇ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਫਰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੋਟਾਸ਼ ਵੱਖਰਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ DAP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ DAP 2 ਤੋੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 1 ਤੋੜਾ DAP 1 ਤੋੜਾ ਸੀਟਾਸ਼ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੱਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟਾਸ਼, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਫਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਿ ਕਾफ़ी ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਖਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਕਰਨੇ ਆ। तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।